ውቅራት በራሷ ላይ የምታደርግና ወልሙስተውሽማ ውቅራት የሚደረግላትን ረግመዋል والواشمة واشمة متبالو هي التي ياتشيتنت تغري اليد الجن يمتبس مباس أو الوجه وين فيتن بالإبر بمرفي يمتبس ثم كذام يباسچون ያን ነገር تحشوه ታስገባበታለች ذلك ያንን ቀዳዳ المكان ቦታው بالكحل በኩል أو المداد ወይም ደግሞ በመድ ትሞላዋለች ማለት ነው ውቅራት እንደምትሉት እናንተ ታቶ ነው የምትሉት አይደል ታቶ መደረግ حرام ነው በእስላም والمستوشمة متبالو دمو هي التي ياتي ሴት ነች يفعل بها ذلك ይህ ድርጊት የሚደረግላት وهذا ይህ ደግሞ عمل محرم የተከለከለ የሆነ حرام የሆነ ስራ ነው وكبيرة ትልቅ ከሆኑ من كبائر الذنوب ከታላላቅ ወንጀሎች አንዱ ነው ምክንያቱም لأن النبي صلى الله عليه وسلم الله መልእክተኛ لعن رجموال من فعلته ይህንን ድርጊት የሰራችን ሴት أو فعل بها وهم إيه درجت يتدرجلاتن سيت رقموال واللعن رجمان يميبالو دمو لا يكون أيجنم إلا على كبيرة من الكبائر يا سرا كتلالك وانجلوج بهوننج إيه هنا مالتنا حكم الخضاب للنساء إلى أن يعد سرس حكم الخضاب حنان مدفدف انديتي التايال لسيتوج وصبغ الشعر ولتنيا دمو صغر منكر كلر ليون يشلال صغرن منكر انديت يتايال الخضاب هنا مقبات وي مدفدف قال الامام النووي رحمه الله في مجموع تبعلو كتاباቸው ውስጥ አንደኛው ሙጀለድ ላይ 324ኛው ፔጅ ላይ ምናሉ اما خضاب اليدين እጆችን ሒና መደፍደፍ ወርጅለይን እግሮችን بالحناء በሒና መደፍደፍ فمستحب يتودد ነው ለማን للمتزوجة ላገባች ሴት من النساء ከሴት በኩል ላገቡ ሴቶች للأحاديث المشهورة فيه በዚህ ዙሪያ የመጡ مشهور የሆኑ ሐዲሶች አሉ እጅግ በጣም ገናና የሆኑ ሐዲሶች አሉ የታወቁ ከዛ አንፃር የተወደደ ነው انتهى አበቃ እንግዲህ ምን ይላል ሙአሊፉ ጸሐፊ يشير እየጠቆመ ነው አሉ إلى ما رواه أبو داود برزقه الزقبانو إمام النووي يتقوم يالو أبو داود يزقبه زقبان منه أن امرأة عندي سيتكو سألت عائشة رضي الله عنها ناتاچن عائشة طيقت عن خضاب الحناء بحناء مدفدف انديتي تايال بشريعة بلا طيقتشاچو فقالت كذا مالك الناتاችን عائشة لا بأس به ችግር የለውም መጠቀም ትችላላችሁ ولكنني ነገር ግን እኔ أكرهه እኔ ጠላዋለሁ فإن حبي ምክንያቱም የኔ ውዴ ማለት ነው ነብዩ ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም የኔ ውዴ እኮ ረሱላህ ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም
ካነ ነበሩ የክረሁ ሪሐሁ ሽታውን ስለሚጠሉት እኔ አላደርገውም ነበር እኔ እጠራዋለሁ የኔ ውዴ ስለማይወዱት ማለት ነው ወራሁ النسائي እንዲሁም ነሳኢ ዘገበውታል وعنها እናታችን አይሻ ረዲየላሁ ዐንሃ አሁንም አላህ ስራውን ይወደድላትና قال አለ ምን አለች قالت أومأت امرأة عند السيت أوضعت من وراء سترين كمجارجة بستجربة أوضعت بيدها بجوا عندها درجة أوضعت كتاب مصحف إذا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم ወደ መልእክተኛ ልታቀብላቸው ከበስተ መጋረጃ በኩል እጇን አወጣችና አቀበለቻቸው ሲታቀብላቸው فقبض النبي صلى الله عليه وسلم يده ነብዩ ያንን እጅ ያዙት ጨበጡት እንዳጋጣሚ ሆነ እና وقال كتم አሉ እንግዲህ ከመጋረጃ በስተጀርባ ሆኖ ነው ያጅ የወጣው የመጣው ያዙት وقال كتم አሉ የአላህ መልእክተኛ ከያዙት በኋላ ያንን እጅ ما أدري أني علاكم أيد رجل أو يد امرأة هي أسكتج يوندجيهن يسيتجني معك أو نقر إلا جمال قالت كذا مالك ستيوا بس مقارجة وجربان برج بل يد امرأة أهاي يسيتجنو بلالتشاج قال كذا مالك الله ملك تنيا لو كانت امرأة سيد كون شما لغيرتي أظفارك تفروتشين بك أير شو نكبر يعني من مالتنا بالحناء حناء بعد الرك شلت نبر يهند الناس يتلج إجو مندنو بحناء نميل ليو وهند لج حناء يدفدهم سيد لجنج إنه ሴት ብትሆኚ ኖርሽማ እጆችሽን በሂና በቀየርሽው ነበር ሂናን በማለት ሂና እንዲጠቀሙ የሚያበረታታ ሐዲስ ነበር اخرجه ابو داود يዘገቡትና والنسائي ኢማም النسائي ዘገቡታል لكن ነገር ግን لا تصبغوا اظفارها يعني ጥፍሮቿን ላትነከር ነው በምን بما يتجمد عليها ست يعني በመት ተቀመው ጊዜ እዛ ላይ የሚደርቅ የሆነ ነገር ድርቅ የሚል ነገር ከው ብሎ ድርቅ የሚል ነገር ከዛ በኋላ ويمنع الطهارة طهارة ስታደርግ ውሃ እንዳይደርስ የሚያደርግ ከሆነ እንዳለ ኤሪያውን ከቨር አድርጎት ደርቆ ይሄ በእንደዚህ አይነት ነገር መጠቀም የለባት ውበቱ ነው የተፈለገው ነገር ግን ኢባዳውን ደግሞ የሚያስወግድ ከሆነ ኢባዳ ላይ ችግር የሚያመጣ ከሆነ ያ ነገር ይከለከላል ማለት ነው وأما ነገር ግን ሲብጉ المرأة ሴት ልጅ መንከሯ شعر رأسها يراسها تصور منكر ولا ليلا كلر لما غير فإن كان شيبا شبت بطعم يبزابت كهنة فإنها هيك سيت تصبغه تنكروا عليك تغيروا عليك بغير السواد كتقور وجه بالو كلر مغير تشلالك لعموم نهي صلى الله عليه وسلم مكنياتهم نبي لكلكلت حديث جنرالايزد ያደርጋል يعني الصبغ بالسواد ጥቁር በሆነ ከለር ፀጉሯን መንከር አይቻልም قال الإمام النووي رحمه الله منالو في رياض الصالحين የሚለው መጽሐፋቸው ላይ صفحة page ቁጥር 626 منالو باب النهي
ባቡ ነህይ الرجل والمرأة ባብ ኢልና ወንድ ልጅና ሴት ልጅ የተከለከሉ መሆናቸውን عن خضاب شعرهما بالسواد ፀጉራቸውን በጥቁር መንከር የተከለከለ ነው በሚል ርዕስ ታይትል ኢማም النووي አስቀምጠውታል። وقال هنا مالو إمام النووي في المجموع مصحفاቸው ላይ مجلد 1 ፔጅ 324 ላይ ولا فرق ምንም ልዩነት የለውም في المنع በመከልከል ዙሪያ من الخضاب بالسواد በጥቁር ከለር ፀጉርን መንከር በሚለው ዙሪያ ላይ የተቀመጠ ልዩነት የለም بين الرجل والمرأة በወንድ ልጅና በሴት ሁሉም ክልክል ነው ወንዱም አይጠቀመው ሴቱም አይጠቀመው هذا مذهبنا ይህ መዝሐባችን ነው አሉ ኢማም النووي انتهى በቃ واما ነገር ግን سبغ المرأة ሴት ልጅ መንከሯ لشعر رأسها የራሷን ፀጉር الاسود በጥቁር ነገር ليتحول እንዲቀየርላት الى لون اخر ወደ ሌላ ከለር ናሉ ሸኺያው ሸፎዳን فالذي ارى እኔ እንደሚመለከተኝ እንደማየው ይሄ ነገር ان هذا لا يجوز ይሄ ድርጊት አይፈቀድም በጥቁር ፀጉር ወደ ሌላ ከለር እንዲቀየርላት ይሄ አይበቃም لانه ምክንያቱም لا داعي اليه ፀጉርን ወደ ጥቁር መንከር ምንም ወደዚህ ነገር የሚጋብዝ ነገር የለውም النيتشر ጥቁር ነው ፀጉር لان السواد ምክንያቱም ጥቁር بالنسبه للشعر جمال በርግጥ ጥቁር ከጥቁር ከለር ከጥቁርነቱ አንፃር ለፀጉራችን ውበት ነው وليس تشويها የሚያጸይፍ ነገር የለውም يعني يحتاج الى تغيير يعني ፀጉራችንም ደግሞ النيتشر ጥቁር በመሆኑ የሚያጸይፍ ነገር የለውም يحتاج الى تغيير ወደ መለወጥ የምንሄድበት የሚያስከደን ሲቹዌሽን የለውም ولأن في ذلك ብቻ ምንድነው ይሄንን ነገር መጠቀሙ ተሸቡሃን بالكافرات ጥቁር ላይ ጥቁር መጨመሩ በኩፋሮች ለመመሳሰል እንጂ ሌላ ምንም አይነት ሪዝን የለውም በኩፋሮች መመሳሰል ነው እነሱ የገቡበትን ጉድጓድ ተከትሎ መግባት ማለት ነው ገደል ውስጥ ቢገቡ አብሮ መግባት ሸታታ ጉድጓድ ውስጥ ቢገቡ አብሮ መግባት ويباح للمرأة አሁንም ለሴት ልጅ ይፈቀድላታል አንተ ተሐላ እንድትዋብ እንድትጌጥ من الذهب بورق والفضة ببر بما جرت به العادة ባህሉ ይዞት በመጣው ነገር እንደ ባህሉ እንደ ካልቸሩ وهذا ይሄ ደግሞ በኢጅማዕ العلماء ዑለሞች ስምምነት በሙሉ ዑለሞች ኢጅማዕ ስምምነት ይቻላል ሴት ልጅ ወርቅ ነገሮች ከወርቅ ውጭ ባሉት ነገሮች መጋጋት ትችላለች لكن ነገር ግን لا يجوز لها ለሷ አይፈቀድላትም ይሄንን በምትጠቀምበት ጊዜ أن تظهر الجلس للتادرق حليها ጌጧን للرجال ለወንዶች ጌጧን ግልጽ ማድረግ የለባትም يعني غير المحارم محرم ከሆኑት ውጭ ከአባት ከወንድሟ ከባሏ ከአጎቷ ከአያቷ ውጭ ላሉ ሰዎች ይሄን ማሳየት የለባትም በል እንዲያውም ተስተሩ መሰተር ነው ያለባት خصوصا በተለይ عند الخروج من البيت ከቤቷ በምትወጣበት ጊዜ والتعرض በምትጋለጥበት ጊዜ لنظر الرجال اليها ወንዶች እሷን ሊያዩት በሚችሏት ሁኔታ ላይ በምትቀርብበት ጊዜ በጣም ጥንቃቄ ማድረግ አለባት
መሰተር አለበት لأن ذلك ምክንያቱም ይህ ነገር ፊትና ነውና ፊትና ነው وقد نهيت አሁንም ሴት ልጅ ተከልከላለች أن تسمع الرجال ወንዶች ልታሰማ صوت حليها የጌጧን ድምጽ ስትሄድ الذي في رجلها በእግሯ ላይ በምትሄድበት ጊዜ تحت الثياب ልብሷ ስር ውስጥ ያለውን ድምጹን እንኳን ልታሰማ ተከልክላለች فكيف ታዲያ እንዴት ነው የሚሆነው بالحلي الظاهر ይሄ በግልጽ የሚታየው ጌጥ ፊት ለፊት የሚቀመጠው እንዴት ነው ታዲያ ስለሱስ ምን ትላላችሁ ያ ልብስ ውስጥ ሆኖ ድምጽ እንዳታሰማ እጅግ በጣም የተከለከለው ይሄ ፊት ለፊት የሚታየው እንዴት ነው እንግዲህ ፍረዱት ነው አይቻልም ነው ቶታሊ የማይታሰብ የማይገመት ነገር ነው እንግዲህ ይሄን ይመስላል ማለት ነው فصل الأول እና الفصل الثاني ጨርሰናል በመቀጠል የምናየው ደግሞ الفصل الثالث ሶስተኛው ከመጽሐፉ እንግዲህ ሶስተኛው فصل ልንገባ ነው ሶስተኛው فصل ምንድነው احكام የተቀመጡ ህግጋቶች አሉ تختص የሚለዩ የሆኑ የሚነጠሉ بالحيض በሐይድ ዙሪያ ላይ የወር አበባ والاستحاضة የበሽታ ደምና والنفاس የወሊድ ደም በዚህ ዙሪያ በሚለው የተቀመጡ እናያለን አንደኛ الحيض حيضنا واحكامه በሱ ዙሪያ የተቀመጡ ርዕሶች يعني በሱ ዙሪያ የተቀመጡ ሸሪዓዊ ህግጋቶች الحيض حيض ማለት في اللغة በቋንቋ ደረጃ ዴፊኒሽኑ هو السيلان مفسس ይባላል مفسس والحيض حيض ደሞ شرعا عند شريعة ዴፊኒሽኑ ደም ነው يخرج የሚወጣ የሆነ من قعر رحم المرأة ከሴት ልጅ قعر ማለት ከርቀት የሆነ رحم ከማህፀኗ ከርቀት ከሆነ ቦታ የሚወጣ ደም ነው في اوقات معلومة በታወቁ ጊዜዎች ላይ በታወቁ ጊዜ ላይ من غير مرض ያለ በሽታ ولا إصابة ወይም ደግሞ ያለ ምንም ችግር ጊዜውን ጠብቆ በሚታወቁ ጊዜያቶች ላይ የሚፈስ ደም ከሴት ልጅ ማህፀን ከሩቅ ከሆነ ቦታ የሚፈስ ደም ነው وإنما هو ይህ ደግሞ شيء ነገር ነው جبل الله عليه الله ይሰጣቸው በናቱ አደም የአደም ሴት ልጆች ይሰጣቸው በእነሱ ላይ ያገራባቸው ነው خلقه الله ይሄንን ፈጥሮታል في الرحم በሴት ልጅ ማህፀን ውስጥ ፈጥሮታል ለምንድነው لتغذية الولد ሴት ልጅ በምትጸንስበት ጊዜ ማህፀኗ ውስጥ ልጁን ለመመገብ في الرحم በማህፀኗ ውስጥ ሆኖ ይመገባል ይሄንን ነገር وقت الحمل በስተርግዝና ጊዜ ثم كذا በኋላ ደግሞ ይህ ደም የተሐወሉ ይለወጣል ለበነን ወደ ወተትነት بعد ولادته እሱን ከወለደችው በኋላ ያ ደም ወደ ወተትነት ይቀየራል ማለት ነው
فإذا لم تكن المرأة حاملا ሴት ልጅ እርጉዝ ካልሆነች ولا مرضعا አጥቢም ካልሆነች بقي ሆኖ ይቀራል هذا الدم ይህ ደም لا مصرف له አገልግሎት የሌለው ሆኖ ዝም ብሎ ይቀመጣል فيخرج ከስለዚህ ይወጣል ማለት ነው في أوقات معلومة በታወቁ ጊዜያቶች ላይ በየወሩ ይወጣል ማለት ነው ይፈሳል تعرف بالعادة እንዲሁ በልማድ የሚታወቅ የሆነ ነው أو الدورة الشهرية ወይም ደግሞ ወርሃዊ በሆነ ሽክርክሪት ላይ 6 7 9 ያክል ጊዜ ይወጣል ይፈሳል ማለት ስለዚህ የሚፈሰው ደም አገልግሎት የሌለው ማለት ነው ለምንም ነገር የማይቀመጥ ወይ እርግዝና ተይዞበት ልጁን አልተመገበበት ወይም ደግሞ ተወልዶም ደግሞ ወደ ወተት አልተቀየረለት እንዲሁ ዝም ብሎ የሚፈስ ነው ማለት ነው ሁለተኛው السن الذي تحيض فيه المرأة سن ማለት ጊዜው ወይም ደግሞ አመት እድሜው ማለት الذي تحيض فيه المرأة ሴት ልጅ ሐይድ የምታይበት ሴት ልጅ ሐይድ የምታይበት የእድሜ ዘመን ምን ያህል ነው غالبا በአብዛኛው ሲቆጠር اقل سن አናሳው የእድሜ ደረጃ تحيض فيه المرأة ሴት ልጅ ሐይድ የምትጀምርበት የምታይበት 9 سنين 9 ዓመት ነው ከ9 ዓመት الى 50 سنة እስከ 50 ዓመቷ ድረስ ባለው ታያለች ማለት ነው قال تعالى الله تعالى من ይላል واللائي النزيا ሴቶች يئسن من المحيض حيد ያልጀም يعني حيد ከማየት ተስፋ የቆረጡ من نسائكم ከሴቶቻችሁ በኩል حيد ከማየት ተስፋ የቆረጡ ሴቶች እኒርተብቱም ከተጠራጠራችሁ ካስቸገራችሁ فعدتهن የነሱ ዒዳ መቁጠሪያ 3 أشهر 3 ወር ነው واللائي لم يحضن እንዲሁም እነዛም ገና ሐይድ ያላዩትም እንዲሁም 3 ወር ነው ዒዳቸው فاللائي يئسن እነዚያ ተስፋ የቆረጡት ማለት እነማን ናቸው من بلغنا 50 سنة 50 ዓመት የደረሱ ናቸው የነሱ የሐይዳቸው ሲቹዌሽን ካስቸገራችሁ يعني طهራቸው 3 ወር ይቀመጣሉ والله እነዛም ደግሞ لم يحضن አሁንም ሐይድን ገና ያላዩ እንኳን والصغار እነዛ ህፃናት ትንንሽዮች ይሄን ይመስላል የቁርአን አያው ኢንክሉድ ያደርጋል ስለዚህ በዚህ ተረዳነው ምንድነው እድሜው አናሳው እድሜ መነሻው 9 ነው እስከ 50 ይሄዳል ማለት ነው የነዚህ አሁን ዲፊከልት ከሆነባችሁ 3 ወር ይቆጥራሉ ማለት ነው والله اعلم next احكام الحائض ሐይደኛ ሴትን በተመለከቱ ሸሪዓዊ ብይኖችን እናያለን ምን ይፈቀድላታል ምን አይፈቀድላትም የሚለውን እናያለን ለዛሬው በዚህ እንብቃቃለን በኢዝኒላህ ጥያቄ ካላችሁ ጥያቄያችሁን አስተናግዳለሁ ኢንሻአላህ